सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा मुद्दा साडी जिम्मेदारी। मैं गुरप्रीत सिंह, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं। पंजाब की सियासत दे विच महाराजा रणजीत सिंह दा नाम दा जिक्र छड़िया। महाराजा रणजीत सिंह जिन्हां ने 19वीं शताब्दी दे विच इस भूगोलिक जिहड़ा ये जियोग्राफिकल एरिया सी, जिन्ना पंजाब दा भूगोलिक खेतर सी, तिब्बत तक, तिब्बत तो लैके चाइना का कुछ हिस्सा जो हुण तिब्बत है, तिब्बत तो हुंदा होया जम्मू कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान दा हुण दा पंजाब, बहावलपुर, गुजरांवाला, पेशावर दा एरिया, ते अगे जांदे होए काबुल ते कंधार, उत्थों तक महाराजा रणजीत सिंह दा राज, नाल हरी सिंह नलूआ होना दियां वीर गाथावां। महाराजा रणजीत सिंह एक मकबूल राजे के तौर पर उन्होंने राज किया इस धरती ते। महाराजा रणजीत सिंह दे राज दियां खासियतां की सी उस ते गल करांगे, पर अज पंजाब की सियासत दे विच क्यों नाम छिड़िया। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं संबोधन किया कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस होरां ने कि उन्हां दी मकबूलीयत महाराजा रणजीत सिंह दे वर्गी मकबूलीयत है। इस नूं लैके विरोधी धिरां ने खास करके अकाली दल दे सवाल उठाए कि यह तुलना ही गलत है और तुलना होनी ही नहीं चाहिए। तुलना करके सिखां दीआं भावनावां दा निरादर किया, अपमान किया। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज हर कोई लोचदा होऊगा, क्योंकि जदों असीं हिस्टरी पढ़ते हैं और जो देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह दा राज किवें दा सी, जो हिस्टरी दे फैक्ट्स ने, तो हर कोई शायद सियासतदान भी यही चाहता होगा कि मैं उस मुकाम तक जां उस हाइट तक पहुँचा जिथे किसी वक्त महाराजा रणजीत सिंह रहे होणगे। सो इस नूं लैके फिर विवाद किस गल दा, विवाद बेलोड़ा है जां इस तरह की जिहड़ी तुलना है वो नहीं होनी चाहिए सी। महाराजा रणजीत सिंह एक राजे के तौर पर ही खालसा राज उन्होंने जिहड़ा है स्थापित किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद जे खालसे दे हत्थ कमान आई तो शुकर चकिया मिसल दे महाराजा रणजीत सिंह है जिहड़े उन्होंने जो सारिया मिसलों को इकट्ठा किया। हालांकि फुलकिया मिसल ने अपना एक राज स्थापित किया, पर जिहड़ियां बाकी दियां 11 मिसलां सी उन्होंने सारियां नूं इकट्ठा करके एक साम्राज बनाया महाराजा रणजीत सिंह ने। हुण इसे नूं लैके विवाद, इसे नूं लैके वार पलटवार का जिहड़ा दौर है वो चलदा रहा। महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज की कोई दे सकदा जां महाराजा रणजीत सिंह दे नाल किसी की तुलना की जानी चाहिए है या नहीं की जानी चाहिए, इसे नूं लैके अज की जिहड़ी चर्चा है वो करांगे। उस ते तुसीं अपने राय जां अपने जिहड़े सुझाव ने वो भी साडे नाल साझे कर सकते हैं। उस तो पहलां महाराजा रणजीत सिंह दा राज जिहड़ी अज की पीढ़ी है, शायद क्योंकि गूगल जिहड़ा है स्टडीज़ का टाइम आ गया, वो फायदे भी है नुकसान भी है। बहुत सारी जिहड़ी अज की नौजवान पीढ़ी है शायद उन्होंने नहीं पता होएगा महाराजा रणजीत सिंह दे जिहड़े साम्राज दीआं डोमेन्स की सीगियां, स्पैशलिटी की सीगी। उस ते पहलां एक झात पावांगे, उस तो बाद की महाराजा रणजीत सिंह वर्गा जे कोई बनना लोचदा है तो फिर उहदे च बुराई की है, इसे ते चर्चा करांगे। खालसा राज वर्सिस आप दा राज, अज दा राज की है। तो सब तो पहला महाराजा रणजीत सिंह दे खालसा राज की खासियत, कुछ चीज़ां जिहड़ियां वर्ल्ड फेमस करदियां ने खालसा राज नूं। कोहिनूर हीरा जिहड़ा साडे कोल नहीं है, सोने का अकूत खजाना जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह हरमंदर साहब ते लग्या होया सोना, सोमनाथ मंदिर नूं दिता होया सोना, बगलामुखी माता दे मंदिर दिता होया सोना, ये सारा महाराजा रणजीत सिंह दे खजाने चों निकलिया और सोने का अकूत खजाना उन्होंने जमा किया। बहादुर खालसा फौज जरनैलों के विच हिंदू मुसलमान ते यूरोपीयन जरनैल जिहड़े नैपोलीयन बोनापार्ट तक दे कमांडर सी, वो महाराजा रणजीत सिंह दे कोल नौकरी करते सी। डॉक्टर्स महाराजा रणजीत सिंह दे कोल नौकरी करते सी जिहड़े विदेशों दे विचों आए सी। बेहद उपजाऊ जमीन दे मालक, 5 दरियावां दी धरती दे मालक और 5 दरियावां दे विच पैंदे 5 दुआबे, क्योंकि दुआबा बहुत जमीन जरखेज मनी जाती है, जिहड़ी 2 नदियां दे विचकार जमीन आउंदी है तो वो जमीन सिंचित हुंदी रहिंदी है दोवें नदियां दे आले पासियों, तो उसनूं बहुत उपजाऊ मन्निया जाता है।
5 ਦੁਆਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। 31,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਉਸ ਵਕਤ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਸੀ। ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਖੰਜਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਢਹਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਓਨਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਲਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਗਿਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਸੌਦਾਗਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਲਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਕਰੀਬ 80% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਸੀ, 80% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 12% ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10 ਜਾਂ 12% ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, 10% ਜਾਂ 12% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੀ? 80% ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ, 10% ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਤੇ 10% ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਗਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਐ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, 3 ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ 10 ਸਾਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ 5 ਸਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ, ਗੂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ। ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ। ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੱਸਿਆ। ਜਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਪਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਨਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ? ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਮਰਾਜ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ? ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ। ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਛਿੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵੀ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਮੋਟੀਵੇਟਡ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾਚਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ
ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਦਾਚਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਸਿੰਪਲੀ ਰਸ਼ ਟੂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਯਾਰਡਸਟਿਕ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਲੇਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਯੂ ਆਰ 100% ਰਾਈਟ, ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਕ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਚ ਕਰੋ ਹੂ ਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ CBSE ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਗੂਗਲ ਚੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਕਿ ਬੈਸਟ ਰਾਜ, ਬੈਸਟ ਕਿੰਗਡਮ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ BBC ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2020 ਜਾਂ 2019 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ BBC ਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਰਾਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ BBC ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ that was the best one। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫੈਕਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੰਦ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਜੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੈਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੁਆਬ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਚੀਵ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ? ਅਚੀਵ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਚੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਦਾ ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਦ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵਰ ਇਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਤਨਾ ਹਾਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਟ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ। ਔਰ ਇਹ BBC ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਦਾ ਮਾਸਸ, ਵਿਦ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਦਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਸਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੀਨਾਨਗਰ। ਜੀ ਅਜੈਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਸਰ। ਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8-9 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪੂਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭੈਣੀ ਬੱਗਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹਲੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮਾਡਰਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੋਨੈਰਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕੋ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਟ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੂਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ,
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ MBA ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ MBA ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਫਟਰ +2 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਗਰਲਸ, ਸਾਡੇ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿਨ ਪੇ ਦਿਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੌਬ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੇਜਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਘਰੋਂ ਘਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਹੀ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1849 ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਵੈਂਟਿਊਰਾ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਐਲਰਡ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐਟ ਦਾ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਵੋਟਰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਕੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵੋਟਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਇਲੀਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਸ ਇਲੀਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਉਹ ਇਲੀਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਹਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੰਗਰੀ, ਇਟਲੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਲੋਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਉન્નਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਮੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਲੱਡ, ਇਸ ਇੱਕ ਖੂਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2.5 ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1800 ਮਤਲਬ 19ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾ ਕਿ 2 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀਵਾਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀਵਾਦ ਲਈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਚ ਇਹੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ MLA ਦੀ, MPs ਦੀ, ਨਿੱਜੀਵਾਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, 1-2 ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਨ ਚਾਈਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਨ ਤਿੱਬਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਨ ਮੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਸੋੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਇਹ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਾ MLA, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਸ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੈਬਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਦੀ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜੂ ਬਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਨਅਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ। ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਪਰਬ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is the foundation of any empire। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ, USSR ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ USSR ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ one of the reason economic crisis ਸੀਗਾ। one of the reason ਬਿਲਕੁਲ was economic crisis। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, that was a very purified statesmanship and the economic strength। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ 1991 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਵਨ ਲੋਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਰਨਾਮੈਂਟਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਬੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ।